सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते मुद्दे की बात दे विच अज गल करांगे बेअदबी मामले की जांच कौन करेगा, कौन कर रहा है, SIT या फिर CBI? क्योंकि CBI दे वल्लों हुण दावा किया गया, मोहाली अदालत का रुख किया गया। CBI कहती जांच तो वो कर रही है, SIT जांच कर ही नहीं सकती। मामला जांच दे अधिकार खेतर नूं लैके है। इस पूरे मुद्दे ते चर्चा करांगे, सवाल ते जवाब का सिलसिला भी तोरांगे। साडे नाल साडे मेहमान भी जुड़नगे, चर्चा की शुरुआत करांगे ते उस तो पहला बहुत कुछ दसना बाकी है, वो भी दसांगे। मौजूदा सरकार ने विधानसभा मता पास करके जांच SIT के हवाले कर दी सी। CBI हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, पर फैसला सरकार के पक्ष दे विच आया। सरकार दे वल्लों गठित SIT ने जांच आरंभी, पर अचानक CBI फिर सामने आ जाती है। CBI सामने आई तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। SIT गिरफ्तार किसी को कर ही नहीं सकती। जांच तो मेरे कोल है, क्लोजर रिपोर्ट वापस नहीं लई सी, मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट दे विच। सरकार ते भी निशाना साधे CBI ने। उन्होंने कहा कि ये जांच बिल्कुल गैर कानूनी है। बेअदबियां इस एक लफ्ज ने पूरी सिख संगत दे हिरदे वलुंदरे हुए ने ते इन्हां नूं शांत सिर्फ इंसाफ ही कर सकदा है। पर साडियां सरकारां ने कि यही इंसाफ बीते 5 साल तो नहीं कर सकियां ते हुण जदों SIT वालों गुरमीत राम रहीम समेत कई डेरा प्रेमियां नूं मुलजम ऐलान दिता गया, इंसाफ की एक उम्मीद जागी, तां इन्हां जांच एजेंसियां यानी SIT ते CBI की आपसी भिड़ंत नाल इंसाफ की इस उम्मीद ते ब्रेक लगदी जापदी है। जी हाँ, बरगाड़ी बेअदबी मामलिਆਂ की कार्रवाई लई गठित की गई SIT ते CBI हुण आमो सामने ने। SIT वालों की जा रही जांच के विरोध च CBI ने कई सवाल चुके ते SIT वालों की जा रही जांच रोकण दे लई मोहाली कोर्ट का बूहा खड़का दिता है। इस ते हुण 10 जुलाई नूं सुनवाई होएगी। फिलहाल कोर्ट ने सूबा सरकार समेत सारी धिरां नूं नोटिस जारी कर दिता है। CBI ने अपनी अर्जी च यह दलील दी है कि CBI इस मामले च जांच कर रही है, तां पंजाब पुलिस की SIT मामले च जांच किवें कर सकदी है। CBI जानना चाहती है कि आखिर पंजाब पुलिस FIR नंबर 63, 117 ते 128 च जांच क्यों कर रही है। काबिले गौर है कि DIG रणबीर सिंह खटड़ा की अगवाई वाली SIT ने बेअदबी मामलों के विच 7 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया। डेरा सिरसा के मुखी राम रहीम समेत 3 डेरा प्रेमियों नूं नामजद कर सारे 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी सी। इस मामले ते सियासी आगू चुटकी लैंदे नजर आ रहे ने ते CBI दे इस फैसले ते भी सवाल उठ रहे ने। BJP की गवर्नमेंट आ और मैनू बड़ी हैरानगी हो रही है कि पंजाब दे विच जदों उहदा चलान पेश कर दिता गया, चार्जशीट जिहड़ी आ वो प्लेस कर दी गई कोर्ट दे विच, उहदे विच उन्हां दे बाबे नूं राम रहीम नूं विच नामजद किया गया। पर बड़ी बदकिस्मती की गल है या हैरानगी की गल है कि 2 दिन बाद ही इमीजिएटली उन्होंने CBI ने पा दिता कि ये जिहड़ी है कि असीं इहनूं एक्सैप्ट नहीं करते। इहदे चों अकाली दल की जो मंशा सीगी कि जिहड़ी असीं हमेशा ही रौली पाउंदे रहे हैं कि इहदे विच अकाली दल उस वेले दी गवर्नमेंट का पूरा हत्थ सी गुरु की बेअदबी कराउण कि सुखबीर बादल ते कैप्टन साहब रल के दोषियों को बचाना चाहते हैं। वो किसी भी जांच को जो प्रभावित कर रहे हैं कि विधान सभा के अंदर जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कित्थे की रिपोर्ट, क्यों नहीं एक्ट किया है। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल का समा बीत गया। ये हौली हौली की कर रहे हैं कैप्टन साहब सुखबीर सिंह बादल, हौली हौली इस केस को खिंच के 2022 तक लेके जाना चाहते हैं ताकि किसी भी दोषी को सजा ना हो। उधर इस मामले संबंधी पीड़ितां दे वकील ने भी जी मीडिया दे नाल खास गलबात की। उन्हां की क्या वो भी सुन लैंदे आ। उन्होंने भी टाइम पहला लेता सी। वी ऑल्सो विल सीक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑल दोज पैरामीटर्स and then we will make our submissions accordingly. Right. But our endeavor is that since we are the complainants, the trial should conclude, accused should be
punished and prosecuted. ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼, ਬ੍ਰੀਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੀ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਵਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋੜੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਗਗਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਰ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 19 ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
बिल्कुल वाजब है, क्योंकि सीबीआई ने 3 साल च कोई भी काम नहीं किया सी। और सीबीआई के फैसले के खिलाफ ये चले गई सीबीआई पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का चार्ज खारिज करता, सीबीआई की SLP खारिज कर दी, ते फिर सीबीआई दे कोल किहड़ा राइट रह जांदा। हुण अचानक जो सिट ने काम किया, मुजरिमां दे गरेबां ते हथ पैन लगे, ते जिहड़े पंजाब दे सियासी बंदे है ना, जिहड़े शामिल है सारियां गल्लां च, उन्होंने दिल्ली दे आका नूं कह के सीबीआई नूं भेजिया। किहने भेजिया सर सीबीआई नूं? क्यों कर रही है सीबीआई इदां? ना इखलाकी ना, ये केंद्र दी बीजेपी सरकार ने भेजिया। सेंटर चाहती है इस मामले की जांच होए, ये केस नूं बर्फ च लाना चाहुंदे है। हां जी, केस नूं मतलब सेंटर चाहती है जांच कराउणी, जांच है ही नहीं। सेंटर चाहती है कि ये ते कार्रवाई ना होवे, ये सेंटर चाहती है। सेंटर ने ते क्लोजर रिपोर्ट दवाती है कोलों, और दूसरे पासे इहने झूठ बोलिया सीबीआई ने मोहाली कोर्ट दे विच की किया कि साडा सुप्रीम कोर्ट च केस पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट च इन्हां दी पिटीशन अजे तक एक्सेप्ट ही नहीं हुई, ते इन्हां को राइट किथे आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट ये सियासी इशारे दे उपर इत्थे आई है, और ये देश के लोग देख रहे हैं। मैं सारे सियासी पार्टियां नूं हथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि सीबीआई का विरोध करो सारे इकट्ठे होके, और ये गरेबां ते हथ पैन दिओ। ये बाबा नानक दे नाम लेवा लोकां दे शरदा दे विच जिहड़े डुबे लोग श्रोमणी अकाली दल की चाहुंदा है? श्रोमणी अकाली दल तो चरणजीत सिंह बराड़ जुड़ चुके हैं। वेरका साहब श्रोमणी अकाली दल का रिएक्शन ले लिए। सर, श्रोमणी अकाली दल की चाहुंदा है? सीबीआई तो जांच होए या SIT तो जांच होए, या कौन सही दिशा दे विच हुण तक काम कीता, या कौन कर रहा है? सीबीआई दे वल्लों दायर किया गया दावे दे बारे भी सर थोड़ा रिएक्शन चाहिए। एक बेनती है जी, मैं राजकुमार वेरका जी ने ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਰਾਗ ਲਾਪੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਤਾ, 3 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
353 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਫੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, 7 गिरफ्तारियां होइयां, उस वेले कोई ना बोलिया, ना CBI बोली ना डेरा बोलिया। रिमांड लिए गए उन्होंने, कोई ना बोलिया। निशानदेही दे लई उन्हां नूं लैके जाया गया, कोई ना बोलिया। चलान पेश कर दिते गए, कोई ना बोलिया। जिस वेले फिर न्यायिक हिरासत च उन्हां नूं भेज दिता गया, कोई ना बोलिया। जो गिरफ्तार किए गए मुलजम ने, उन्हां दे वल्लों गुनाह भी कबूल कर लिया गया। खट्टड़ा दे वल्लों कहा गया सी उन्होंने गुनाह कबूल किया कि असीं चोरी कीती सी, और फिर कोई ना बोलिया। लेकिन जिवें ही जांच दा सेक पहुंचिया गुरमीत राम रहीम दे गिरेवान तक, उदों CBI भी बोल गई, उस वेले डेरा भी बोलिया। सर आवाज नहीं आ रही है। संधवा जी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी काइंडली दोबारा रिपीट करियो। ठीक है सर, मैं ही पूछ रही सी, 7 गिरफ्तारियां हो गई, उस वेले ना CBI बोली ना डेरा बोलिया। सर रिमांड भी ले गए, निशानदेहियां भी करा लिया गई, चलान भी पेश कर ले गए, अरेस्ट वारंट भी उन्होंने जारी हो गए, ना डेरा बोलिया ना CBI बोली। सर जो गुरमीत राम रहीम का नाम नामजद इस पूरे मामले दे विच कर दिता गया, जो जांच का सेक उसके गिरेबान तक पहुंचा, उस वेले डेरा भी बोलिया, CBI भी बोली। देखो जी, ये सारी जिहड़ी कहानी है, जिहड़ा दुखां दा पहाड़ पंजाब दे उत्ते टुटिया, मनुखता दे उत्ते टुटिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे नाम लेवा संगत दे उत्ते टुटिया, इहदा दे सारे दा आपां जे ओरिजिन वेखिया जाइए तां ओह इलैक्शन वोटां उत्थे है। सब तो पहला तां जदों 91 ਲੱਖ दे इश्तिहार दिते गए अखबारां दे विच, उदों चिड़िया जी, उदों ਉਹ चिड़िया जी, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ SIT ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ CBI ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਾਂ ਉੱਡ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਚ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। CBI 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है गगन प्रताप बल भी साडे नाल एडवोकेट जुड़े ने, और बस लीगली समझण दी कोशिश करांगे। गगन प्रताप बल जी, जिस तरह के CBI दे वल्लों इल्जाम लगाया गया, CBI का दावा है कि पैरेलल जांच चल ही नहीं सकती। CBI कहती कि असीं जांच कर रहे हैं, SIT जांच कर ही नहीं सकती, गिरफ्तारियां किवें कर लियां?
SIT ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? बेनती इस तरह जी जी मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, हाँ जी मेरी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी, इस तरह जी कि अज दिने, हाँ जी अज दिने भी सानू कई क्वेश्चंस कीते गए इस पॉइंट ते, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कीते है जी। बेसिक पॉइंट इत्थे आंदा है जी कि जदों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर डिसाइड करता सी, उस तो बाद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की in the middle of 2019 ਦੇ ਮਿਡਲ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ after when the high court honorable high court had decided the matter ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ ਫਿਰ CBI ਕੋਰਟ ਮਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ SLP ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਮੈਟਰ ਦੀ। ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ SLP ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਫਾਈਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾ ਜੀ DIG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 173 ਸੈਕਸ਼ਨ 173 CRPC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 173 ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ CBI ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BOI ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ CBI ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 173 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਨਰੇਬਲ ਲਰਨਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ SIT ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ CBI ਦੀ SLP ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦਾ SLP ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਰਨਡ CBI ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ A ਕਰ ਲੈ B ਕਰ ਲੈ C, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਮੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਅਗਰੀਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ। ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, गिरफ्तारियां भी हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ और एट प्रेजेंट गिरफ्तारियां भी हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ गिरफ्तारियां ਦੀ भी संभावना है। और इतों तक जो है गल्लां सामने आ रही ने कि गुरमीत राम रहीम तो भी पुछ पड़ताल की जा सकती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏਗਾ? CBI ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 173 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ CBI ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SLP ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਰਨਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਕਿ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ठीक है गगन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋੜੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ब्रेक तो बाद साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है और दर्शकों ने जो सवाल किया गया सी उसके जवाब का इंतजार है। साडे नाल सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार वेरका साडे नाल जुड़े हुए सन, कुलतार सिंह संधवा साडे नाल जुड़े हुए सन ते हुण साडे नाल एक होर मेहमान जुड़ चुके ने, भुपिंदर सिंह गोरा साडे नाल जुड़ चुके ने, डेरा विरोधी ने। उन्होंने कोल ही सब तो पहला मैं आऊँगी। गोरा साहब, सब तो पहला जी मीडिया ते थोड़ा स्वागत है। CBI दे वल्लों अज जो दावा पेश किया गया, CBI कहती जांच साडे कोल है, SIT जांच कर ही नहीं सकती। सर इस बारे थोड़ा की कहना है? और डेरा सिरसा तो सफाई भी सामने आई है। डेरा सिरसा कहती है कि जो गिरफ्तारियां हुई ने वो गलत हुई ने, झूठे परचे दर्ज किए गए हैं। देखो गगन जी, ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਕੰਨੀਓ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫੜਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, CBI ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ CBI ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਰਾਮਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ CBI ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SIT ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ SIT ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, BJP ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂ ਪੁੱਛਦਾਸ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੋੜਾ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈ CBI? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ SIT ਕਰਨੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ CBI ਦਾ। ਜਿਹੜਾ CBI ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 15 ਤੋਂ ਹੀ ਗਗਨ ਜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ? ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਜਦੋਂ SIT ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ CBI ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਵੀ BJP ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਤਰਨਜੁਗ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ CBI ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ CBI ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, CBI ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, 10 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ SIT ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆਈ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮਸਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਸਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੜਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਗਗਨ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਸਰਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੜੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਰੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਲੌਂਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लेकिन वेरका सर, लेकिन मेरा सवाल आम आदमी है, करतार जी बैठे है, इन्हां भी मैं कहना चाहना है भी तुसी भी बोलो, तुसी बोलो राम रीम दे उल्ट ये गल कहो खुल के। आपां क्यों नहीं कहंदे जे तुसी पासे रोज आपां कहने सिखां दा असीं ओट आसरा लेके चलदे हां गुरु ग्रंथ साहिब दा, तुसी भी खुल के कहो। तुसी भी गल गोल करी जांदे हो, मैं अज भी इन्हां दे बयान सुनिया सारे लीडरां दे, वो भी गल गोल करी जांदे आ। खुल के क्यों नहीं बोलदे, बोलो सर। वेरका सर खुल के बोलियो सर हुण, क्योंकि संधवा जी ने भी पहला किया, क्योंकि ये जो संवेदनशील मसला है इहनूं आपां सियासत नूं एक पासे रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सारे नूं एक सुर दे विच बोलना चाहिए। सर वेरका सर, मौजूदा जो एसआईटी जांच कर रही है उस तो खासियां उम्मीदां ने, पंजाब दे लोकां नूं बहुत ज़्यादा उम्मीदां ने, लेकिन संधवा जी ने जो इल्जाम लगाया खट्टड़ा दे बेटे नूं टिकटां दे नाल नवाजे जाण दा, सर उत्थे थोड़ा जिहा है डाउट हो जाता सर, वो किवें डाउट दूर करांगे सर? गगन पहले तो मैं देख रहा कि तुहाडे टीवी स्क्रीन के उपर बहुत सारे दर्शकों के सवाल जड़े है वो भी नजर आते हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक गल क्लीयर कर देवां। बहुत सारे लोग ये सवाल करते पे है कि ये जड़ा दो एजेंसियां इन्वेस्टिगेट एक टाइम ते कर सकदियां, ऑन वन टाइम दो एजेंसियां कर सकदियां, एक भुलेखा पाया जा रहा। गगन, ना ते सीबीआई को मौलिक अधिकार है, ना अखलाकी अधिकार है, ते ना ही कानूनी अधिकार है। भाई सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है, जांच भटकनी नहीं चाहिए। संधवा जी ने जो किया है कि जो खट्टड़ा ने खट्टड़ा दे बेटे नूं पटियाला तो जो टिकट, वो समझ रहे हो ना उन्होंने की कहा सी, तुसी सुनी भी है पूरी गल सर, ओदे ते जवाब चाहिए क्योंकि फिर ओथे थोड़ा डाउटफुल हो जाता है सर। और पंजाब दी जनता जो है ओथे डाउटफुल नहीं होनी चाहिए सर, निरपक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल 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 गगन, मैं 1.5 मिनट च सारी गल ही क्लीयर कर देनी, मैंने सिर्फ ज्यादा नहीं टाइम लेंदा। मैं सिर्फ एक गल कह रहा कि ਜਿਹੜਾ केस सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी 3 साल बाद और उदों दी है जो पंजाब विधान सभा ने सीबीआई कोलों केस वापस लैन दा नोटिफिकेशन जारी करता। बई सीबीआई केंद्र दे अंडर है, सीबीआई बीजेपी दे अंडर है, ते फिर किन्ने करवाई क्लोजर रिपोर्ट? और दूसरी गल मैं कहां, दूसरी गल यह है कि जे सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च चले गई, सुप्रीम कोर्ट ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਸੀਬੀਆਈ? ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਆ? ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਾ ਟਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਟਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਗਗਨ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਟ ਘੱਟ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫਲਾਣਾ ਤਨਕਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਠਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫੇਰਤਾ ਕੇਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? 6-6 8-8 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਮਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ? ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੇਰੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ परमात्मा ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੀ क्योंकि 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ठीक है वक्त हो चलिया, इजाजत लैंदा साडे सारे मेहमानां दा बहुत बहुत शुक्रिया। संधवा जी माफ करना मैं थोड़े तक थोड़ा रिएक्शन नहीं लेना पाई, जो इजाजत नहीं दे रहा वक्त। फिलहाल दर्शकों ने जो सवाल किया उसका जवाब भी आया, जवाब आया जो सवाल थी कि इंसाफ मिलन दे राह दे विच रोड़े अटकाए जा रहे ने, जवाब आया 100% लोग मानते ने कि रोड़े अटकाए जा रहे ने, 100% लोग मान रहे ने। जांच नूं पटकाउण दे विच कोशिश की जा रही है, रोड़े अटकाए जा रहे ने।